Hello students, in last period we learned about the determinant. There are two determinants. First is determinant of order 2, means 2 rows and 2 columns, and the value of the determinant is given by A into D minus B into C. And another determinant is of order 3. Order 3 means there are 3 rows A, B, C, L, M, N and P, Q, R. That is the determinant of order 3. And the value of that determinant is given by A in determinant. हे दोन पद्धतीने सांगितलं होतं मी. A deleting its row and column. You get M, N, Q, R. Write that element in the determinant. M, N, here Q, R. Deleting the row and column of element A. Now B च्या वेळेला मायनस घ्यायचं, कारण B चा तुम्ही जेव्हा कॉलम डिलीट करायला का तर इथे जंप येते दोन याच्यामध्ये. तर आता काय म्हणलं, रो ऑफ बी, कॉलम ऑफ बी मग राहिलं LP NR. Here LP and it is NR. And last element is C into the determinant, deleting the row and column of C. Then we get LP and second is MQ. This is the value of determinant of order 3. But also directly without taking the determinant, you can find the value A in bracket, deleting the row and column of A, multiply M with R, that is MR minus NQ, MR minus NQ. Next, minus B in again bracket, deleting the row and column. You get LR minus NP, LR minus NP plus C in bracket. Again deleting the row of C and column of C, you get LQ minus MP, LQ minus MP. Both values are same. Finding the value of determinant of order 2 and finding the value of determinant of order 3. डिटर्मिनंट व्हॅल्यू फाइंड आउट करायचं तुम्हाला 12th ला पण आहे आणि विशेष काही फिजिक्सच्या डेरिव्हेशन मध्ये सुद्धा आहे. 10वीला जे तुम्ही शिकलात का ऑर्डर 2 बद्दल शिकलात, ऑर्डर 3 बद्दल तुम्हाला काही माहित नव्हतं. त्याच्यात काय वाढलं पाहिजे, जेव्हा तुम्ही ए एलिमेंट घ्यायला इनटू डिटर्मिनंटच आहे ऑर्डर 2 वाला, तर काय करायला त्याचा रो आणि कॉलम सोडून द्या, MN किंवा मायनस बी. हा एलिमेंट घेताना मात्र चिन्ह बदलून घ्यायचं, मायनस बी. Deleting it row and column, you get LN PR. Plus C, deleting the row and column, you get LM PQ. किंवा डायरेक्टली त्याला असं लिहा, जेव्हा तुम्ही एलिमेंट A घ्यायलात का त्याचा रो आणि कॉलम सोडून द्या, याचं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा, M into R minus N into Q. Minus B, deleting column and row of B, LR minus NP, L into R minus N into P. C घेताना C चा रो आणि कॉलम डिलीट करा, इथे काही LQ प्लस C चा रो आणि कॉलम LQ minus MP. फाइंडिंग द व्हॅल्यू ऑफ डिटर्मिनंट. याच्यावर आपण काल प्रॉब्लेम घेतले. इन जनरल डिटर्मिनंट ऑफ ऑर्डर 3 मी सिंबॉलिकली असा लिहिणार आहे का, A11, A12, A13, then A21, A22, A23, last is A31, A32 and A33. In general, you write the determinant of order 3 like this. Every element written by A with suffix I and J. आता याला ऑब्झर्व करा तुम्ही, आय काय रिप्रेझेंट करेल आणि जे काय रिप्रेझेंट करेल. पहिल्या याच्यामध्ये पहा A1, A1, A1
इथं A2 फक्त पहिला नंबर घ्यायला फर्स्ट A2 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 A3 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 means first number that I, what represent I? It represent the row. I represent the row, means A11. It is in first row, first row, first row, second row, second row. Element in first row or second row, it is represented by the first number. And what represent J? J, that is 1 1 1, 2 2 2, 3 3 3. Second element का suffix चा second element 1 1 1 1 हा हमेशा एकच राहतोय का? Column number 1, column number 2, column number 3. So that J represent the column of the element. Aij, what is Aij? It is element in ith row and jth column. Means suppose there is element 3 2, A32. तिकडे पाहू नका, इथं पाहूनच सांगा. इट इज एलिमेंट इन थर्ड रो अँड सेकंड कॉलम आहे का पहा. A3 फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो. एलिमेंट इन थर्ड रो अँड सेकंड कॉलम. इफ वी राइट द एलिमेंट A21 symbolically Ij, I means row number, J means column number. So it is element is second row and first column. Element is second row, first column. Second row, first column, A21. Symbolically we write the determinant like this because the suffix represent the in which row the element is lie or in which column. Column आणि row दोन्ही आले पाहिजे. मग पहिला नंबर नेहमी तुम्हाला रो चा नंबर दाखवला. 1 1 1 प्रत्येकात 2 2 प्रत्येकात 3 3. उभा पहा इथे 1 1 कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3. हे सिंबॉलिक रिप्रेझेंटेशन. कधी कधी तुम्हाला मी आता इथे एक एक्झाम्पल लिहितो. इथं 4 5 1 1 2 -1 7 9 10. आता इथं जर विचारलं मी व्हॉट इज द एलिमेंट A31, डिटर्मिनंट ऑब्झर्व करा. एलिमेंट इन थर्ड रो अँड फर्स्ट कॉलम. हा कोण असेल? 7. एलिमेंट इन थर्ड रो अँड फर्स्ट कॉलम. सिंबॉलिकली जर तुम्हाला कोणी विचारलं व्हॉट इज एलिमेंट A22, element in second row and second column. Element in second row and second column, that is 2. हे सिंबॉलिक रिप्रेझेंटेशन मला गरज पडणार आहे पुढे नवीन डेफिनेशन शिकवायचे आपल्याला. कारण फाइंडिंग द व्हॅल्यू ऑफ डिटर्मिनंट त्याच्यावर काल आपण प्रॉब्लेम पाहिली. कशी व्हॅल्यू काढायची याचं थोडंफार कन्फ्युज होईल. हे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन घेताना पहा कधी कधी LR घ्यायचं ते LQच होऊन जाईल. ह्या चुका तुमच्या प्रॅक्टिसमध्ये काही होतील. कारण या प्रश्न काही अवघड नाही, पण याची प्रॅक्टिस भरपूर होणार बी आणि पाहिजे सुद्धा. पण 12वी मध्ये फाइंडिंग इनव्हर्स बाय ऍडजॉइंट मेथड त्यामध्ये प्रत्येक प्रॉब्लेमला डिटर्मिन करावा लागतो. तर याची प्रॅक्टिस तुमची जबरदस्त होणार आहे. फक्त अडचण एकच येतं, हे कन्फ्युजन दूर होण्यासाठी 11वीत प्रॅक्टिस केली तर पुढे सोपं जाईल. आजचा नवीन पॉइंट असेल पहा मायनर्स ऑफ एलिमेंट्स इन डिटर्मिनंट. मायनर्स ऑफ एलिमेंट्स इन डिटर्मिनंट हा नवीन शब्द आहे तुमच्यासाठी. MINOR मायनर. अनेक वचन असल्यामुळे मायनर्स ऑफ एलिमेंट्स इन डिटर्मिनंट. सपोज D इज द डिटर्मिनंट. D मध्ये मी नंबर न घेता सिंबॉल घेतले. D A11 A12 A13. याला म्हणतो मी एलिमेंट इन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट इन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, एलिमेंट इन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. असं वाचायचं त्याला. A21 A22 A23. त्याला A31 A32 असं नाही वाचायचं. हे नंबर अलग अलग वाचायचे. कारण A32 चा मीनिंग काय आहे? एलिमेंट इन थर्ड रो अँड सेकंड कॉलम. आता तुम्हाला शिकवायचे मला मीनिंग ऑफ मायनर. आता मॅथला डेफिनेशन पाठ करायची गरज नाही, समजली तरी पुरेशी आहे. मी फिगरच अशी काढलेली पहा. त्यामध्ये तुम्हाला मी A11 चा मायनर विचारायला काय करायचं आपल्याला? फाइंड द मायनर ऑफ एलिमेंट A11. याला पुन्हा मी डिटेल वाचतो.
minor of element in first row and first column is the determinant value. मायनर म्हणजे डिटर्मिनंटचीच किंमत, मायनर म्हणजे डिटर्मिनंटचीच किंमत. मग कुठला डिटर्मिनंट? मायनर ऑफ A11 is the determinant obtained by using the determinant deleting its row and column. ज्याचा मायनर काढायचा आहे का त्याचा रो आणि त्याचा कॉलम डिलीट करून उरतो तो डिटर्मिनंट म्हणजे आपला त्या इलेमेंटचा मायनर. डेफिनेशन पुन्हा एकदा पहा. मायनर ऑफ इलेमेंट इज इक्वल्स टू द डिटर्मिनंट obtained by using the given determinant, eliminating the row of that element and column of that element. मग आता याला कंटिन्यू करत राहतो आणि पुढच्या एलिमेंटचे तुम्हाला मायनर विचारतो. व्हॉट इज द मायनर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट रो अँड सेकंड कॉलम? मायनर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट रो अँड सेकंड कॉलम काही फर्स्ट रो सोडून दे, सेकंड कॉलम सोडून दे. इथे A21 A23 deleting the first row second column, deleting the first row second column. A21 A23 आणि खाली A31 that is A33. next is minor of element in first row and third column. Minor of element in फर्स्ट रो अँड थर्ड कॉलम. ज्याचं मी हात टाकतोय ते सोडून द्या. मग राहिलं का तुमच्याकडं A21, देन इट इज A22, दिस इज A31 अँड इट इज A32. असे आपल्याला प्रत्येक इलेमेंटचे मायनर काढता येतात. डेफिनेशन समजण्यासाठी मी पुन्हा तुम्हाला कंटिन्यू जात राहतो. मायनर ऑफ थोडस एक सिंबॉल ऍड करतो बघा. मायनर ऑफ इलेमेंट AIG, मायनर ऑफ AIG is denoted by capital MIG. M for minor, element in first, ith row and jth column. मग आता मला सांगा याचा मीनिंग काय होईल? M21 चं मीनिंग होईल मायनर ऑफ इलेमेंट इन सेकंड रो अँड फर्स्ट कॉलम. minor of element in second row and first column. second row सोडून द्या, first column सोडून द्या आणि M21 ची व्हॅल्यू काय? M21 M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम. आपल्याकडे A12 A13. आणि आता पुन्हा विसरू लागलं त्याला तर नेमकं कोणतं सोडून जायलो हे लक्षात ठेवायचं. नाहीतरी ते ती गलती एकदा झाली की तुम्ही एकदा लिहिल्याच्या नंतर डिटर्मिनंट व्हॅल्यू तीच काढणार, चूक होईल. M22 एलिमेंट इन सेकंड रो सेकंड कॉलम त्याचा मायनर ऑफ एलिमेंट इन सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम. मग राहील कोण? A11 A13 A31 A32. A11 A13 A31 A33 असे 9 ला 9 एलिमेंटचे मायनर तुम्हाला काढता येतील. त्यामुळे पहिल्याच याच्याकडे तुम्हाला सांगताना असं म्हणून मी एलिमेंट MIG minor MIG is equals to the determinant. How it is obtained? By deleting ith row and jth column. जो नंबर तुमच्या येते त्या क्रमांकाचा रो आणि कॉलम सोडून उरलेले एलिमेंट याच्यात लिहायचे आणि एक एक रो कॉलम सोडल्यामुळे डिटरमिनंटची ऑर्डर 2 येईल. मग प्रत्येक एलिमेंटचा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ला 9 एलिमेंटचे तुम्ही मायनर काढू शकता. मी पुढे एकदा जातो. M32 काढायला सांगतो तुम्हाला. M32 3 म्हणजे थर्ड कॉलम, थर्ड रो पहिला नंबर रो सेकंड कॉलम. मग थर्ड रो गेला, सेकंड कॉलम गेला. वाटलं असं तिथे शेवटचं हे काढून टाका, हे काढून टाका. उरलं कोण? A11 A13 A21 A23.
A11 A13 A21 A23 आणि दुसरं एक सांगायचं तर सोपी आयडिया यामध्ये पहा, जेव्हा इथं नंबर 32 आला इथं 32 कुठंच येणार नाही, म्हणजे त्याच्या थर्ड कॉलम थर्ड रो म्हणजे पहिला क्रमांक 3 कुठंच येणार नाही आणि दुसरा क्रमांक 2 कुठंच येणार नाही, करते आपण सोडून द्या. हे लक्षात ठेवणं तसं सोपं आहे, सगळेच लक्षात ठेवण्यापेक्षा एक लक्षात ठेवत जा, ज्याचा मायनर घ्यायलो त्याचा रो सोडून द्या, त्याचा कॉलम सोडून द्या, उरले 4 एलिमेंट डिटरमिनंट मध्ये लिहा, त्याची व्हॅल्यू म्हणजे आपल्या एलिमेंटचा मायनर. हा झाला डेफिनेशन ऑफ और मीनिंग ऑफ मायनर ऑफ एलिमेंट इन द डिटरमिनंट. आपण याचे एक्झाम्पल पाहू म्हणजे परफेक्ट होऊन जाईल तुमचं. फाइंड द मायनर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द डिटरमिनंट. सगळ्या एलिमेंटचे मायनर आपल्याला काढायचे. आता याने जे दिलंय का त्या डिटरमिनंटला मी डी सिंबॉल देतो. डी इज इक्वल्स टू 4 - 1 2 3 2 1 5 6 7 that is the determinant of order 3. मी तुम्हाला सिंबॉल शिकवले त्यामुळे मायनर हा शब्द न वापरता इथं फक्त सिंबॉलिकली म्हणणार आहे M11 म्हणजे माझं काय म्हणायचंय मला, मायनर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट रो अँड फर्स्ट कॉलम. तर मायनर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट रो अँड फर्स्ट कॉलम येईल काय पहा, मायनर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट रो अँड फर्स्ट कॉलम हे 4 एलिमेंट उरतील. 2 1 6 7 लगेच इक्वल टू चला 7 2 इथं 14 येईल -6 इक्वल टू 8. 2 into 7 14 minus 6 equals to 8. Now element M12 minor of element in first row second column. This is equal to the determinant element in first row second column. म्हणजे आमच्याकडे उरलं बघ 3 1 5 7 that is equal to याची व्हॅल्यू 3 into 7 21 minus 5 21 minus 5 is equals to 16. आता याच्यानंतर पॉलिनॉमियल डिटरमिनंट व्हॅल्यू तुमच्याकडे सोडून देणार, मी फक्त लिहिलं मायनर, कारण इतकं असेल तुम्हाला बनवणं परवडणार नाही, प्रॉब्लेम तुम्हाला सोडवायचे. M13 राहिलं काय बघ 3 2 5 6 याची व्हॅल्यू तुम्ही करा. नेक्स्ट इज M21 is the determinant. M2 row column 1, row 2 column 1, -1 to 6 7, -1 to 6 7 याची व्हॅल्यू करायचं. M22 element in second row and second column 4 to 5 7. It is the 4 to 5 7. Then minor in second row third column, minor in second row and third column, that is 4 minus 1 5 6. Then last element M31 minor of element in third row first column, third row first column -1 to 2 1, -1 to 2 1. Then M32 minor of element in third row and second column, third row and second column. म्हणजे इथे 4 2 3 1 राहील, बरोबर आहे. 4 2 कारण रो नंबर 3 सोडून द्यायला कॉलम नंबर 2 4 2 3 4 2 3 1 and final M33 equal to determinant third row and third column 4 minus 1 3 4 minus 1 3 2. पण जसं मी पहिल्या एलिमेंटला डिटर्मिनंट सॉल्व केलं तसं प्रत्येक डिटर्मिनंट तुम्हाला काढावं लागेल, तेव्हा तुमच्या आले मायनर. म्हणजे प्रत्येक एलिमेंटचा मायनर ऑफ 4, मायनर ऑफ -1, मायनर ऑफ 2 ते नंबर कन्फ्युज होतील, कारण कधी कधी मायनर ऑफ 2 मायनर ऑफ 2 दोन्ही अलग ठिकाणी आहेत.
त्यामुळे त्या इलेमेंटचं नाव घेऊ नका, सिम्बॉल द्या. मायनर ऑफ इलेमेंट इन 1 1, मायनर ऑफ इलेमेंट इन फर्स्ट और सेकंड कॉलम, सिम्बॉल फॉर मायनस. ओके, हे झालं प्रॉब्लेम ऑन मायनर. नेक्स्ट एक्झाम्पल. फाइंड minors of elements A23, A31, A12 of the determinant. मागच्या मध्ये मी सर्वच तुम्हाला मायनर विचारले होते, इथे नाही. फाइंड मायनर्स ऑफ एलिमेंट इन सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम अँड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ऑफ द डिटर्मिनंट. जो डिटर्मिनंट दिलाय त्यांना आपण नेहमीप्रमाणे डी म्हणू. डी has element 6 2 minus 1 3 4 0 5 1 9. मला कुणाचा मायनर काढायचा पहा. मी वाटल्यास इथं काय करतो, पुन्हा एकदा असं लिहितो मायनर ऑफ इलेमेंट A23. याला सिम्बॉलिकली लिहिता येईल M23 and that is equal to the determinant of order 2. सेकंड रो थर्ड कॉलम याचा मायनर, सेकंड रो कॉलम थर्ड, सेकंड रो कमी करा आणि थर्ड कॉलम कमी करा. राहिलं कोण 6 2 and 5 1. पहा बरोबर आहे का. सेकंड रो थर्ड कॉलम 6 2 5 1. हे डिटर्मिनंट व्हॅल्यू लगेच कंटिन्यू सॉल्व्ह करा. 6 into 1 किंवा खाली घेऊ त्याला. पुढे आपल्याला पुढचे एलिमेंट काढायचे. 6 into 1 6 minus 10 is equals to -4. ही व्हॅल्यू कोणाची आली, मायनर ऑफ A23 that is symbolically denoted by M23. हे झालं आपलं पहिला आन्सर M23. पुन्हा काय करायचंय, मायनर ऑफ A31, मायनर ऑफ एलिमेंट इन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम that is equals to symbolically M31 and that is equals to determinant of order 3. Third row first column राहिलो कोण पहा 2 minus 1 and 1 9. बरोबर आहे. नाही, थर्ड रो नंबर 3 घ्यायला, 3 आलं नाही तर 3 नको, 4 0. रो नंबर 3 कॉलम नंबर 1, 2 minus 1 4 0 and that is equals to 2 into 0 0 minus of -4 is equals to 4. This is M31. प्रॉब्लेम मध्ये फरक काय लक्षात आला का. पर्टिक्युलर सांगितले तेवढेच मायनर काढायचे, सर्वच नाही काढत असेल. शेवटचं उलट मुद्दाम तुम्हाला कन्फ्यूज करायचा प्रयत्न केला त्यांनी. मायनर ऑफ A12 म्हणजे M12 म्हणजे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, that is 2 minus 1 1 9 and this is equals to 18 minus plus 1 that is 19. This is M12. म्हणजे जे आपल्याला विचारले होते का हे 3 उत्तर आहे. मायनर ऑफ एलिमेंट इन सेकंड रो थर्ड कॉलम, मायनर ऑफ A23 -4 आला. मायनर ऑफ एलिमेंट इन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 4 आला. मायनर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 19. असे काही प्रॉब्लेम आपल्या पुस्तकात काही सॉल्व, काही एक्सरसाइज मध्ये. फक्त एक छोटासा पॉइंट शिकवला मी तुम्हाला केवळ. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ मायनर. खूप सोपं वाटलं असेल, पण पोरांनो सोपं आहे, मी त्यापेक्षा महत्वाचं आहे. छोटासा पॉइंट जो सोपा शिकला त्या दिवशी उलट एवढं लक्षात घेऊ की हे लक्षात राहायला सोपं आहे, करायला सोपं आहे आणि 12th मध्ये म्हणून प्रत्येक प्रॉब्लेम मध्ये प्रत्येक एलिमेंटचे मायनर काढायचे तुम्हाला फाइंडिंग इनव्हर्स साठी. त्यामुळे हे परफेक्ट होणं अतिशय आवश्यक आहे. इथं आजचं लेक्चर संपत आहे. ओके, थँक्यू.